This conference will now be recorded. Here's the agenda for today's session. So we will be dealing with bucketing, creation of bucket, and followed with we'll be dealing with Hive joins, creating index, and order by classes, order by and sort by classes. Okay. So by which Hive can be completed. Okay. By end of today's session, Hive will be completed. And we will be starting with this data crawling tool. Okay, a data crawling tool called Apache Scoop on the coming session. Okay, on coming Friday. So we will be dealing with the Scoop for around 2.5 hours to 3 hours. Okay, with a small example database created using MySQL. How to bring data from scope. Okay, probably by Friday and Saturday we can able to complete this scope, and then okay, so we continue with the flow. So here what is bucket? So as I already told, so here we have already have a thorough discussion of partitioning. Under the partitioning, we discussed about unpartitioned table and the partitioned table. Okay, under partitioned table, we go for a concept called as dynamic partitioning, which was last discussed. Okay, so here the next thing here we are going to discuss is bucket. So what is the primary difference between a partition and bucket? Here the bucket, the number of partitions is under the control, whereas for partitions it is not under our control. It depends upon which field. Here in this example we have used the country field and we have used the state field. Based upon these unique combinations, the number of partitions will be there, whereas in case of buckets it is under the control. Okay, so here how to create a bucket. So here we call a bucket, we can create a bucket using this keyword called clustering. Okay, so we want to specify the number of buckets. For example, here let I create a table, create table employee hive.bucket. So here with the same data set that I had already shared the data set, we can download the HR.data set. It consists of 105 records for all the examples. Okay, yesterday I uploaded the data set along with the document. Okay, so create table Hive. What you need to do, you want to have a keyword or clustered by. Okay, so you want to specify the field and you can specify the number of buckets. That's all. So here when you create this table employee Hive underscore B, it created as a empty table, that is a bucketed table. Okay, employee Hive underscore B. Then here the table is bucketed based upon this country field. Based upon country field, what happened here? Raman, sorry to interrupt. அந்த பக்கெட்டிங்க்கும் பார்ட்டிஷனுக்கான டிஃபரன்ஸ் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. அந்த சிங்கிள் லைன் பக்கெட்டிங் என்ன பண்ணுவோம் மீன்ஸ் பார்ட்டிஷனும் பக்கெட்டினோட பர்பஸ் என்னன்னா உங்க டேட்டா ரெட்ரீவலோட எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுகிற ஒரு கான்செப்ட். எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இப்போ ஒரு டேட்டா நம்ம நார்மலா பெரிய பெரிய இதில் என்டர்பிரைசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேக் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 லொகேஷன்ஸ்லாம் அவங்களோட பிரான்ச் லொகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அக்ராஸ் டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரிஸ். அப்போ நான் வந்து ஒரு கொரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எனக்கு வந்து மினிமம் சேலரி
and maximum salary of employee வேணும் belonging to Sri Lanka. From select minimum maximum salary from the table name where condition country is equal to Sri Lanka அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த கேஸ்ல முதல்ல இது சொன்னதுதான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். ஸோ இப்போ இந்த கேஸ்ல எனக்கு 100 கண்ட்ரீஸ்ல வந்து அவங்க இந்த பிலாங்கிங் டு that employees data is present in the employee table imagine பண்ணிக்கோங்க. And then get total data. This means ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் ரெக்கார்ட் இருக்கு containing records across this 100 countries. Out of which Sri Lanka மட்டும் ஒரு 500 ரெக்கார்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹியர் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் சேலரி நம்ம ஒரே டேபிள்ல நம்ம போட்டிருந்தோம்னா நம்ம 10 லட்சம் ரெக்கார்டுலயும் போய் இதை போய் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இட் டுக் லாட் ஆஃப் டைம். அதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இந்த டேபிளை தனித்தனியா ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிஷனா ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணிருப்போம். எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணுன்னு சொன்னோம்னா ஒரு இந்தியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரியோட டேட்டா ஒரு லொகேஷன்ல இருக்கும், யூஎஸோட டேட்டா ஒரு லொகேஷன்ல இருக்கும், அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவோட டேட்டா ஒரு லொகேஷன்ல இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கோரி கொடுத்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஈக்குவல் டு ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ரீலங்காவோட 500 டேட்டாவில் மட்டும்தான் இந்த கொரி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இதுதான் வந்து இந்த இதனோட நோக்கம், பார்ட்டிஷனிங் அண்ட் பக்கெட்டிங்கோட நோக்கம். இப்ப நம்மளோட அட்வான்டேஜ் என்ன? இப்ப ஏதாவது நீங்க பார்ட்டிஷனை பத்தி பேசணும், பக்கெட்டிங் பத்தி பேசணும். இப்ப இது வரைக்கும் பேசுனீங்க நீங்க அந்த 1 2 3 4 5 பார்ட்டிஷனை வந்து பிரிக்கிறோம் நம்ம. போங்க டேட்டாவை ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்றோம் நம்ம. இது வந்து பார்ட்டிஷனா பக்கெட்டிங்கா? எனக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் புரியுறது. How we can I can relate கொஞ்சம் எனக்கு புரியும்படி கொஞ்சம் இறங்கி வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுதான் இது வந்து 5 பார்ட்டிஷன் கிடையாது, 100 பார்ட்டிஷன் இது. சரிங்களா? இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறது பார்ட்டிஷன். இப்ப எத்தனை யூனிக் வேல்யூ, இப்ப இந்த 10 லட்சம் ரெக்கார்டு இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமா. 10 லட்சம் ரெக்கார்டு நான் கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன்னா இந்த கண்ட்ரில எத்தனை யூனிக் வேல்யூ இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிள் படி 100 பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிடும். ஃபைன். சரியா? இதுல சந்தேகம் இல்ல? இல்ல, பார்ட்டிஷன் கொரி ரிட்ரைவல் ஃபாஸ்ட் ஆக்குறதுக்காக கண்ட்ரி வைஸ் பிரிச்சு போட்டிருக்கோம். ஆனா இப்ப ஸ்ரீலங்காங்கும் போது ஸ்ரீலங்கா 500 ரெக்கார்டு கொடுக்கும்போது நமக்கு பார்ட்டிஷன் போடுறதுனால கொரி வேகமா வந்துடும். இது பார்ட்டிஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ட்டிஷன் நான் எடுத்துக்கிட்டது. ஓகே, பக்கெட்டிங் அப்படிங்கிறதும் இதே அடிப்படை தான். ஆனால் இப்ப இந்த 100 பார்ட்டிஷன் தனித்தனியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹைவோட மெட்டாஸ்டோர் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா? ஹைவோட மெட்டாஸ்டோர் வந்து எத்தனை பார்ட்டிஷன், ஒரு பார்ட்டிஷன்ல எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்கு, அது பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ற மெட்டா டேட்டா வந்து ரொம்ப பெரிய லார்ஜ் மெட்டா டேட்டாவா இருக்கும். ஸோ இப்ப இது வந்து இந்த கேஸ்ல வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த 10 லட்சம் ரெக்கார்ட்ல இந்தியாவில இருக்கிற பிரான்ச்சஸ்ல வந்து ஒரு 50,000 பேர் இருக்கான், யூஎஸ்ல இருக்க பிரான்ச்சஸ்ல ஒரு 50,000 பேர் இருக்காங்க. இதே மாதிரி சின்ன சின்ன கண்ட்ரிஸ் ஸ்ரீலங்கால வெறும் 500 பேர் இருக்கான். அதே மாதிரி இதுல அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ல 300 பேர் இருக்கான். அப்படின்னா உங்க பார்ட்டிஷன் எப்படி இருக்கும்? இந்தியா அப்படிங்கிற பார்ட்டிஷன்ல எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்கும், யூஎஸ் அப்படிங்கிறதுல எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்கும், நீங்க ஸ்ரீலங்காங்கிறதுல எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்கும். இதுல நிறைய ரெக்கார்டு இருக்கும். இந்தியா யூஎஸ்லாம் இந்த பார்ட்டிஷன் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும். ஆனா அதே அளவுக்கு தான் பார்ட்டிஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கும், 500 ரெக்கார்டு மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ உங்களோட டேட்டா வந்து அன்ஈவனா இருக்கும் பார்ட்டிஷன்ல. சில பார்ட்டிஷன்ஸ்ல அதிகமான ரெக்கார்டும் சில பார்ட்டிஷன்ஸ்ல கம்மியான ரெக்கார்டும் இருக்கும். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நீங்க உங்க டேட்டாவை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட 100 பார்ட்டிஷனோட இன்ஃபர்மேஷனை ஹை மெட்டாஸ்டோர் வந்து மேனேஜ் பண்ணணும். இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் 100 பார்ட்டிஷன்ஸ். அதுதான். இதற்கு பதிலாக எனக்கு என்ன கண்ட்ரியா இருந்தா கண்ட்ரி பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணு, ஆனா எனக்கு எல்லாத்தையும் 10 பக்கெட்டுக்குள்ள வச்சிரு, 10 பார்ட்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான் பக்கெட்டிங். Number of partitions will be under our control.
ஓகே ஓகே. இப்போ இன்டர்வியூ கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, பாபு வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பக்கெட்டிங் அண்ட் பார்ட்டிஷன்னா அதற்கான விளக்கத்தை ஒரு வழியில சொல்லுங்க பார்க்கலாம். போங்க நான் சொல்றேன், கொஞ்சம் எழுதிக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா இது வந்து இவ்வளவையும் பேச முடியாது இல்லையா? ஐ ஹவ் டெல் தம் இன் தி டெஃபினிஷன். அவன் இன்டர்வியூ கேட்கறவன் அவன் லாங்குவேஜ் நான் பேசணும். பாபு வாட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் bucketing and partitioning both intended to serve for a single purpose for efficient retrieval of information. The main difference between bucketing and partition is the number of partitions will be under the control of Hive in partition, whereas in bucket the number of partitions will be under the user control. Number of bucketing under the user control, partition வந்து under the system Hive control. ஓகே. அப்ப ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டுமே பயன்படுத்தலாமா, இல்ல ஒண்ணுதான் பயன்படுத்தணுமா? ரெண்டுமே பயன்படுத்தாம தான் வருது இல்லையா? ரெண்டுமே பயன்படுத்துறது வந்து நீங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ஹியூஜ் டேட்டா செட்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நீங்க பயன்படுத்தலாம். இப்போதைக்கு இதை மூல புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அந்த இது இப்போதைக்கு இதுதான் உங்களுக்கு இதே கஷ்டமா இருக்கும்போது நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகுது. ரெண்டையுமே சேர்ந்து பயன்படுத்தலாம். ஆனா நார்மலா அந்த மாதிரியான டேட்டா செட் ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இருக்கும். இதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ். இப்ப நான் அந்த இடத்துல நான் கிரியேட் பண்ணும் போது இங்க நான் சொல்வேன் எத்தனை பார்ட்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கறத அந்த இடத்துல நான் சொல்வேன். இன்டூ 4 பக்கெட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளை போட்டு பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும். அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் டேட்டா செட் கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ நீங்க இப்ப 100 பார்ட்டிஷன் இருக்காது. இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும்? இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒன்லி 4 பார்ட்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த எக்ஸாம்பிள் படி 4 பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும். அப்போ உங்க டேட்டா எப்படி அந்த 4 பார்ட்டிஷன்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன். அதுக்கு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் 4 பக்கெட் பார்ட்டிஷன் பக்கெட் 2. ஸோ இதுல வந்து பக்கெட் 0 பக்கெட் வந்து 0ல ஆரம்பிக்கும், பக்கெட் 1 பக்கெட் 2 அண்ட் பக்கெட் 3 அப்படின்னு. அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம், எதை பேஸ் பண்ணி பண்ண சொல்றோம்? ஓகே, இந்த இடத்துல அந்த கண்ட்ரி வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி பண்ண சொல்றோம். கண்ட்ரி வேல்யூவை தான் பேஸ் பண்ணி பண்ண சொல்றோம். அப்ப என்ன வச்சுக்கோங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம சோர்ஸ் டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த டேபிள் வந்து எம்ப்ளாயி அண்டர்ஸ்கோர் ஹைவ் பி அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், எம்ப்ளாயி ஹைவ் பின்னு. அந்த டேபிள்ல தான் நான் பார்ட்டிஷன் பண்ண சொல்றேன் பை கண்ட்ரி அப்படின்னு. ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சோர்ஸ் டேபிள் இருக்கு, எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற டேபிள் வந்து இருக்கு. ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற டேபிள் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டாவை இந்த எம்ப்ளாயி டேபிள் என்ன இருக்கும்? அஸ்யூம் நான் கொடுத்துருக்க ரெக்கார்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு 106 105 ரெக்கார்ட் இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல வந்து நம்ம கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரியில வந்து லெட் வி இமேஜின் கண்ட்ரியில வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல எவ்வளவு காம்பினேஷன்ல இருக்கும்னா 6 காம்பினேஷன்ஸ்ல இருக்கும். நான் கொடுத்துருக்க டேட்டா செட்ல ரியல் டைம்ல நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு 50 காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்தியா அப்படிங்கறத எடுக்கும். இந்தியாங்கிறத எடுத்தோம்னா அதை வந்து ஒரு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்ல உள்ள அப்ளை பண்ணும். இதெல்லாம் இன்டர்னலா நடக்குது, நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சா போதும். இது வந்து ஒரு யூனிக் வேல்யூவை வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும். எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கு 10ன்னு வச்சுக்கோங்க. மாடுலஸ் எனக்கு எத்தனை வேணும்? 4ன்னு கொடுத்துருக்கேன். 10 மாடுலஸ் 2 அப்படின்னா ரிமைண்டரை கொடுக்கும். 2 10 4ஆல வகுத்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் 2. அப்போ பக்கெட் 2ல போயிட்டு நம்ம இந்தியாவை போய் போட்டுரும். இதுல பக்கெட் 2 என்ன? இதுதான் பக்கெட் 1, இது பக்கெட் 2. அதாவது 0ல ஆரம்பிக்குது, புரிஞ்சுக்கோங்க. பக்கெட் 1 பக்கெட் 2 பக்கெட் 3 பக்கெட் 4. அப்ப பக்கெட் 2ல போயிட்டு இந்தியா அப்படின்னு போட்டுரும். அப்போ இன்னொரு கண்ட்ரி ஆஸ்திரேலியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதையுமே இதேமே ஆஸ் ஃபங்க்ஷன்ல போகணும். அது ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்கும். இமேஜின் 15ன்னு கொடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. 15 மாடுலஸ் 4 எவ்வளவு? 4 3 12, அப்போ 3. அப்போ 3வது பக்கெட்ல போய் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு போட்டோம். இந்த மாதிரி நீங்க எந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் அந்த வேல்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று யூஎஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 23ன்னு வேல்யூ கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 23 மாடுலஸ் 4 எவ்வளவு? 4 4 5 மிச்சம் ரிமைண்டர் 3 இருக்கு. அப்ப பக்கெட் 3ல போய் யூஎஸோட டேட்டாவை போட்டோம். இந்த மாதிரி ஸோ எந்த ஒரு டேட்டாவையும் அக்ராஸ் 4 கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து போட்டோம். இதுதான் வந்து பக்கெட்டிங்கோட கான்செப்ட்.
ஸோ இப்போ ஒரு பக்கெட்டை பிரிச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த இடத்துல டேட்டாவை நான் எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறேன்? டைரக்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள்ல இருந்து. அப்போ இந்த டேட்டாவை இங்கிருந்து எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள்ல இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து இந்த ரெக்கார்டு எங்கே போய் போடும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இங்க இருந்து டேட்டா போய் வாசிக்கும். டேட்டா வாசிச்சுட்டு இந்த எம்ப்ளாயி ஹைவ்ல வந்து 4 பக்கெட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கும். இந்த மேல இருக்க பக்கெட்டு அந்த கன்சர்ன் டேட்டாவை அந்தந்த பக்கெட்ல போய் போட்டுச்சுக்கும். இந்த இடத்துல நீங்க போய் கொரி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த பக்கெட்ல இருந்து டேட்டாவை வந்து உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வரும். இதை நீங்க எல்லா பக்கெட்லயுமே ஒரு பக்கெட்ல ரொம்ப கூட ஒரு பக்கெட்ல ரொம்ப குறைவா இல்லாம ஓரளவுக்கு ஈவனா டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடும். அப்ப நமக்கு எத்தனை மெட்டா டேட்டா மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணா போதும்? இந்த 4 பார்ட்டிஷனோட மெட்டா டேட்டா மட்டும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணா போதும். ஸோ அந்த மெட்டா டேட்டா மெயின்டெனன்ஸ் ஓவர் ஹெட் வந்து இதுல வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும் ஹை மெட்டா ஸ்டோருக்கு. பட் நம்ம கொரி ரெட்ரீவல் எப்படி இருக்கும்? கொரி ரெட்ரீவல் வந்து நம்ம பார்ட்டிஷன் அளவுக்கு எஃபிஷியண்டா இருக்காது, அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் எஃபிஷியன்சி. சரிங்களா? இதுதான் அதனுடைய டிஃபரன்ஸ். So let me start. ஓகே, இப்போ இந்த டேபிள் வந்து ஒரு டேபிள்ல இருந்து இன்சர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நீங்க ரெக்கார்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு எத்தனை ரெக்கார்டு ஒரு பக்கெட்ல இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு we can use a function called count of star. So select count of star from table name. This is the syntax. Table sample bucket 1 out of 4 on country field. அப்போ it will give the content total number of records in bucket 1. Similarly, total number of records in bucket 2 and bucket 3. இது வந்து என்ன கொடுக்கும்? It will give you the count தான். அந்த ரெக்கார்டை நீங்க வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you can use so select கவுண்ட்டுக்கு பதிலாக ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட்டை உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காமிச்சு நம்பர் ஆஃப் என்னென்ன கண்டென்ட் பக்கெட்ல இருக்குங்கிறத. ஸோ இது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம்னா இது ஒரு ஃபைலா ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இந்த ஃபைலை நம்ம போய் பார்க்கறதுக்கு here the ensure that each bucket is created in HDFS.
Okay, so here where it will be created, as I already told, user warehouse database name table name இருக்கும். அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். பக்கெட் எத்தனை பக்கெட்டோ அந்த பக்கெட் ஜீரோங்கிறது இந்த டிஃபால்ட் நேம் தான் 0000000123 அப்படின்னு. இதுல போய் நம்ம பார்க்கறதுக்கு நம்ம கேட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இதுல கொடுக்குற இந்த கொரியும் இந்த கொரியினோட அவுட்புட்டும் இந்த கேட் மூலியமா நம்ம பார்க்குற அவுட்புட்டும் சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே பை விச் யூ கேன் கிரியேட் பக்கெட். ஓகே, இப்போ ஜாவா ப்ராசஸ் ஸ்டேட் இந்த சர்வீசஸ் ரன் ஆகல. லெட் பி ஸ்டார்ட் ஆல் த சர்வீசஸ். ஸ்டார்ட் hyphen all dot stage சர்வீசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ரைட் கிளிக், இன்னொரு செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஹைவ் எடுத்துப்போம். கண்ட்ரோல் V, ஓப்பன். CD Apache Hive bin slash. Okay, JPS, ensure that all the nodes have been started. சரிங்களா? இங்க HDFS இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இதுல நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கமாண்ட் இங்க தான் போய் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்க டேட்டாவை வந்து சார்ட் பை ஆர்டர் பைன்னு ரெண்டு இது இருக்கு. உங்க டேட்டாவை வந்து ஒரு ஆர்டர் வைஸா நீங்க சார்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ யூ வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் சார்ட் பை. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு சேலரி வைஸா சார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் சார்ட் பை அந்த ஃபீல்டு நேம் கொடுக்கணும். இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன வச்சிருக்கோம், இந்த ஜிப்பை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர் டேபிள்ல ஜிப்பை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். டிஃபால்ட்டா சார்ட்டிங் என்ன நடக்கும் அப்படின்னீங்கன்னா அசெண்டிங் சார்ட்டிங் நடக்கும். நீங்க அசெண்டிங் ஸ்மாலஸ்ட் டு பிக்கெஸ்ட். நீங்க டிசெண்டிங் வேணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு கோ ஃபார் DESC. ஸோ டிசெண்டிங், ஃபீல்டு நேம் டிசெண்டிங். இது ஆர்டர் பை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு குரூப் ஒன்று செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஆர்டர் பை ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு யாரெல்லாம் இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆர்டர் பையும் குரூப் பையும் நம்ம சேர்த்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல குரூப் பை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ select the city, count of staff by customer, group by city. In the example we have 5 records. So belonging to city வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல சிட்டி ஃபீல்ட்ல மதுரை இருக்கு, சென்னை இருக்கு. இப்போ யாரெல்லாம் மதுரை அவங்க மட்டும் தனியா வேணும், யாரெல்லாம் சென்னை அவங்க மட்டும் தனியா வேணும்னா I want to go by group by.
ஓகே, நான் என்ன இதை குரூப் பண்ணணுமோ அந்த ஃபீல்டை முதல்ல போட்டுட்டு அண்ட் தென் அந்த ஃபீல்டோட இதை குரூப் பை அப்படின்னு போட்டேன்னா போதும். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்கு. ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்கு. இந்த இடத்துல ஜாப் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு. அந்த ஜாப்ல வந்து டிபிஏ இருக்காங்க, ஸோ இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, அண்ட் தென் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க, அண்ட் தென் அஃபிஷியல் கிளர்க்ஸ் இருக்காங்க, வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க, டெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்கிடெக்ட். ஸோ இந்த ரோல் இருக்கு. இந்த ஜாப்ல இருக்கிற எல்லாருக்காலும் இந்த ரோல் இருக்கு. எனக்கு ஃபைண்டிங் அவுட் த மினிமம் சேலரி வேணும், மேக்சிமம் சேலரி வேணும். யாருக்கெல்லாம் வேணும்? எனக்கு டிபிஏக்கு வேணும், இன்ஜினியருக்கு வேணும், எல்லா பேத்துக்கும் இது வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுவேன்? செலக்ட் மினிமம் கமா மேக்சிமம் சேலரி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும்? எல்லா டோட்டல் ரெக்கார்ட்ல எது மினிமம் மேக்சிமம்னு வந்துடும். அவ்வளவுதான். எனக்கு இந்த ரெக்கார்டை லாஜிக்கலா இது வயசா நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு லாஜிக்கலா டிபிஏ ரெக்கார்டு எல்லாம் தனியா இருக்கு. அந்த டிபிஏ ரெக்கார்டுல யார் மினிமம் மேக்சிமம், இன்ஜினியரிங் யார் யார் இன்ஜினியரோ மினிமம் மேக்சிமம், மேனேஜர் யார் யாரோ அப்படி போனா ஐ நீட் டு கோ ஃபார் குரூப் பை. ஓகே, ஸோ எனக்கு டோட்டலா இந்த சேலரி இருக்கு. சேலரி வைஸா யாரு கம்மியான சேலரி வாங்குறாங்க, அதுல இருந்து யாரு மேக்சிமம் வரைக்கும் வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா அது சார்ட் பை சேலரி அப்படின்னு கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ சேலரியை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணிடும். இப்போ இதுல வந்து குரூப் பைல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எந்த வச்சு குரூப் பண்ணணும், அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டா போட்டுக்கணும். செலக்ட் ஜாப் கமா, அடுத்து என்னது, அதுல எனக்கு மினிமம் சேலரி வேணும் கமா மேக்சிமம் சேலரி வந்து வேணும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கோம், கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம். சிட்டியை பேஸ் பண்ணீங்கன்னா சிட்டி கவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் டேபிள்னு குரூப் பை அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம இதுல டேபிள் நேம் என்ன, இந்த இடத்துல ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி கொடுத்துட்டு நீங்க குரூப் பை அப்படிங்கிற கீவேர்ட்ல ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ, யூ வாண்ட் டு கிவ் திஸ் ஜாப் ஃபீல்ட். என்ன பண்ணிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி அதை வந்து குரூப் பண்ணி எதனால் திஸ் இஸ் த வே by which you can group by and sort by. Okay, you can create your own sample table and you can do the practice here. So you have Hive here. சரிங்களா? show table databases. You have to do 6 use show tables. Okay, customer table இதெல்லாம் select start from employees. ஓகே, எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இவ்வளவு ரெக்கார்ட் இருக்கு. எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு செலக்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்குங்கிற கவுண்ட் வந்து கொடுத்துரும். ஸோ இட் வில் invoke a map reduce ப்ரோக்ராம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், this count option will invoke a map reduce. இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குமா ராமன்? நாங்க எஸ்கியூஎல் மாதிரி கவுன்ஸ் அடிச்சா டக்குன்னு நிற்கும். நான் எதிர்பார்த்துருக்கேன் மேப் ஒவ்வொரு இப்போ நீங்க வந்து சின்ன ரெக்கார்டுன்னா உங்களுக்கு இது பெரிய இப்போ 1 கோடி ரெக்கார்டு இருந்தா வித்தின் இந்த டைமுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும். நீங்க அதே 1 கோடி ரெக்கார்டு இருந்து நீங்க செலக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நார்மல் செலக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும். நான் வெறும் 100 ரெக்கார்டுங்கிறதுனால செலக்ட் கொடுத்தோன்னு உடனே வந்துருது. இது வந்து மேப் ரெடியூஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, மேப் ஃபங்க்ஷன் ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியா ஸ்பிளிட் பண்ணி அது இது பண்ணும். சின்ன டேபிளுக்கு மேப் ரெடியூஸ் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஸோ பெரிய டேபிள் லட்சக்கணக்கான டேட்டா இருக்கிறதுக்கு வி கோ ஃபார் மேப் ரெடியூஸ். இப்போ பாருங்க,
ஸோ டோட்டலாக ஒரு மேப் டாஸ்க் ஒரு ரெடியூஸ் டாஸ்க்கு the cumulative CPU utilization is 6.6 seconds. HDFSல போய் இவ்வளவு ரெக்கார்டை போய் ரீட் பண்ணியிருக்கு. இன்டர்மீடியேட்டா டோட்டல் டைம் ஸ்பெண்ட் இவ்வளவு, நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து 110. ஓகே, இப்போ என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்கு? டிஸ்கிரைப் எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் கண்டெய்ன்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஃபீல்ட்: salary, டிபார்ட்மெண்ட், கண்ட்ரி, ஸ்டேட். நம்ம கொடுத்த அந்த டேட்டா இதை வச்சு நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து என்ன இருக்கு, சேலரி இருக்கு. செலக்ட் எம்ப்ளாயோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்கோர் நேம் கமா சேலரி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே, என்ன இருக்கு? டேபிள் நாட் ஃபார்ம் எம்ப்ளாயீஸ், நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே, எத்தனை இருக்கு பாருங்க, இவ்வளவு ரெக்கார்டு வந்து இருக்கு. ஸோ எம்ப்ளாயி அவங்களோட சேலரியை கொடுத்துருக்கு. ராமன் அருணுக்குலாம் நல் வேல்யூ வச்சிருக்கு. ஸோ மித்தவங்களுக்குலாம் இல்லை. இதில் எனக்கு மினிமம் சேலரி எவ்வளவு, மேக்ஸிமம் சேலரி எவ்வளவு அப்படிங்கிறது எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன கொடுப்பேன்? செலக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் கமா டோட்டல் சேலரி கமா மினிமம் சேலரி கமா maximum salary from employees. அப்ப என்ன சொல்லுது பாருங்க, இந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னா எக்ஸ்பிரஷன் நாட் இன் குரூப் பை. அப்போ வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி மினிமம் மேக்ஸிமம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணணும்னாலே யூ வாண்ட் டு மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ்ல குரூப் பை. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? செலக்ட் எதை பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ண போறேன்? சேலரியை பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ண போறேன். கமா அதுக்கப்புறம் என்னது? ஸோ அவங்களோட நேம் எனக்கு வந்து வேணும், ஆர் மினிமம் சேலரி கமா. ஸோ அதில் மினிமம் சேலரி யாரு கமா மேக்ஸிமம் சேலரி யாரு. ஓகே, ஃப்ரம் டேபிள் நேம்ஸ் குரூப் பை நம்ம என்ன ஃபீல்டு? சேலரி ஃபீல்ட். புரியுதா? ஸோ எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் எங்கே வருது? சேலரி கமா மினிமம் சேலரி மேக்ஸிமம் சேலரி. உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது காமிச்சு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுது? ஸோ இந்த சேலரியை நம்ம தப்பா குரூப் பண்ண, மினிமம் சேலரி வந்து 2100, மேக்ஸிமம் சேலரி 24,000. நான் சேலரியை குரூப் பண்ணாம நான் இதை குரூப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபீல்டில் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஆக்சுவலா நம்ம ஜாபை குரூப் பண்ணி பார்ப்போம். டிஸ்கிரைப் எம்ப்ளாயீஸ். உங்களுக்கு வந்து ஹையர் டேட்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, டிபார்ட்மெண்ட்டை குரூப் பண்ணும். செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் டேபிள் நேம். ஸோ இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க. இந்த டேபிள்ல எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்காங்க, ஐடி இருக்கு, ஃபினான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு select new unique department from employees. இதுல வந்து யூனிக் அப்படின்னு இல்லையா, இதுல வந்து என்ன இருக்கும்? டூப்ளிகேட் அவாய்ட் பண்றதுக்கு. இப்ப நார்மலா ஆராக்கிள்ல யூனிக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். யூனிக் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நல் வேல்யூஸை வந்து எடுத்து விட்டுரும்.
நீங்க இதை பார்க்கணும்னா கூகுள் போட்டீங்கன்னா தெரியும். ஸோ டு ஃபைண்ட் த distinct distinct okay, very good, distinct class. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ இதில் போயிட்டு எனக்கு எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல செலக்ட், நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம், டிபார்ட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். டிபார்ட்மெண்ட், அதில் என்ன எனக்கு வேணும், மினிமம் ஆஃப் சேலரி வேணும், கமா மேக்ஸிமம் ஆஃப் சேலரி வேணும் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் எம்ப்ளாயீஸ். இதில் குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி கொடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க மினிமம் சேலரி, சிமான்டிக்ஸ், இன்வாலிட் டேபிள், அலைஸ் ஆஃப் காலம் நேம். ஓகே, ஸோ மினிமம் ஆஃப் சேலரி, மேக்ஸிமம் ஆஃப் salary. So now it will give you the group by will give you the information. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் யார் மினிமம் சேலரி மேக்ஸிமம் சேலரி வாங்குறாங்க அப்படிங்கறத அதை கொடுத்து. பார்த்தீங்களா? ஓகே, ஸோ அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல மினிமம் சேலரி 8300, மேக்ஸிமம் சேலரி 12000, அட்மின்ல மினிமம் சேலரி 4400, மேக்ஸிமமும் அதுதான். எக்ஸிக்யூட்டிவ் மினிமம் 17000, மேக்ஸிமம் இது. ஓகே, ஃபைனான்ஸ்ல ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு, அதனால 12000 இது. ஸோ சரி, இதா இருக்கு மினிமம் சேலரி, இதா இருக்கு மேக்ஸிமம் சேலரி. இந்த மாதிரி இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் திஸ் இஸ் த வே பை விச் வி கேன் கோ பை splitting records logically and organizing records based upon a group and go for the query. Next நம்ம பார்க்க போறது view. So what is view? View already know, ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு ஜன்னல் மாதிரி இருக்கிறது தான் view. Okay, so if you want to restrict some users, for example in the table we have some personal records எடுத்துப்போம். இப்போ எம்ப்ளாயின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு, ஸோ அதில் எம்ப்ளாயி நம்பர், we have employee name, அவருடைய பர்சனல் அவரோட கான்டாக்ட் டீடைல், உங்க கான்டாக்ட்ல அவங்களுடைய இமெயில் கான்டாக்ட் இருக்கு, அவங்களோட மொபைல் கான்டாக்ட் இருக்கு, அண்ட் தென் அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர், பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர். ஸோ இந்த டீடைல் இருக்கு. இப்போ எம்ப்ளாயியோட நேமு, அவரோட ஜாப், இந்த ஃபீல்டு இருக்கு. இப்போ யூசர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் டேபிள், certain user should be denied in viewing the account number and the contact detail. அப்படின்னா they want to view only the employee number and employee name and job and salary. 4 ஃபீல்டு மட்டும் தான் பார்க்கணும், இந்த 2 ஃபீல்டையும் பார்க்க கூடாது. அப்படின்னா நம்ம எப்படி பண்றது? I can create a view. So I can create a view, create view. I need to specify a view name. Let me take view employee. Okay, so create view employee, select என்னென்ன ஃபீல்டு எனக்கு வேணும், எம்ப்ளாயி நம்பர் வேணும்,
எம்ப்ளாயி நேம் வேணும், ஜாப் ஃபீல்டு வேணும், அண்ட் சேலரி ஃபீல்டு வேணும் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் டேபிள், ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு வியூ கிரியேட் ஆயிடும். அப்போ அந்த வியூ அந்த எந்த யூசருக்கோ அந்த வியூ நேம் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், இதுதான் இவங்களுடைய எம்ப்ளாயி டேபிள். இந்த எம்ப்ளாயி டேபிளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆயிருக்கும், ஒரு சின்ன வியூ வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும், அது பேர் விஎம்ப். அந்த எண்ட் யூசருக்குலாம் என்னதான் தெரியும்னா இது மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா அவங்க பண்ணக்கூடிய அப்டேட் எங்கே தான் போய் அப்டேட் ஆகும்னா பேக் எண்ட்ல இருக்கிற அந்த டேபிள்ல போய் அப்டேட் ஆகும். ஸோ எந்தெந்த ஃபீல்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த ஃபீல்டை விட்டுட்டு ஒரு வியூ கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் என்னுடைய இன்டென்ஷன் பிகின் கிரியேட்டிங் வியூ. ஓகே, ஸோ டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த சர்டன் ஃபீல்ட்ஸ் ஃபார் யூசர் ஆக்சஸ். ஸோ ஆனா வியூக்குன்னு தனியா ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணாது. இட் won't occupy a separate space for view. So whatever all the thing that you do will be automatically in the back end of the employee table only, it will be recorded. Okay, but it will give a restricted access, restricted view of the particular fields in the employee table. நீங்க உங்களுக்கு எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்குங்கிறதெல்லாம் உங்க எண்ட் யூசருக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பீங்க, இந்த டேபிள் நேம் விஎம்ப் இதுல ஒர்க் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. அவங்க அந்த விஎம்ப்ல ஒர்க் பண்றதெல்லாம் அதுல போய் இது பண்ணிக்கும், அதுல இன்சர்ட் பண்ணலாம், டிராப் பண்ணலாம். பட் அவங்களுக்குன்னு எந்த ஃபீல்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோ அதை தவிர மிச்சது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதுதான் வந்து வியூ. ஓகே, ஸோ நீங்க வியூ பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ராமன். ராமன், அவங்க பார்க்கறது மட்டும் இல்லாம டிஎம்எல்லையும் யூஸ் பண்ணலாமா வியூ மூலமாக? இது இல்ல, அவங்க வியூ கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக அந்த வியூவை பயன்படுத்தி அவங்க டேட்டா இன்சர்ட், டேட்டா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாமா? எல்லாமே பண்ணலாம். ஃபைன், தேங்க்ஸ். பண்ணலாம். ஆனா அவங்க டேட்டா மாடிஃபை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஃபீல்டு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஃபீல்டோட வேல்யூ மட்டும் தான் அப்டேட் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு கொடுக்காத அந்த ஃபீல்டு வேல்யூல அவங்க போய் எந்த ஒரு அப்டேட்டும் பண்ண முடியாது. முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாபேஸ்ல கேட்பாங்க. இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, உங்களோட கான்டாக்ட் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுல போய் அவங்க டேட்டா வேணும். நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ். இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபார் ஃபாஸ்ட் ரெட்ரீவல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ உங்க டேட்டா ரெட்ரீவல் நீட் டு பி வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா யூ கேன் கிரியேட் யுவர் இண்டெக்ஸ். ஸோ ஹியர் நம்ம அட்வான்ஸ்டா இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இண்டெக்ஸிங்னு தனி டூல் வச்சிருக்காங்க. இப்போ ரொம்ப ஹையர் எண்டில் யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் அ டூல் கால்ட் எலாஸ்டிக் சர்ச். இப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டேட்டா பேசஸ்ல மாங்கோ டிபி, கசன்ட்ரா இந்த மாதிரியான எலாஸ்டிக் search, yes, elastic search, indexing tool, tani tool, a third party tool, elastic search, which is used for indexing and querying the database. But it is basically for a search database. Search index is useful. Elastic search. Elastic search. Okay, thanks for listening. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம். டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு சாம்பிள் டேட்டா லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது நமக்கு என்ன வேணும்னா யூ வாண்ட் திஸ் கிளாஸிஃபை. ஓகே, ஸோ கிரியேட் இண்டெக்ஸ் ஆன் டேபிள் நேம் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் கிளாஸிஃபை. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல். வித் டிஃபால்ட் லேபிள்ங்கிறது ஆப்ஷனல், அது தேவை கிடையாது. அது நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம டைரக்டா வந்து நீங்க இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிரியேட் இண்டெக்ஸ், இண்டெக்ஸ் நேம், ஸோ டைரக்டா இது கிரியேட் பண்ணி. ஓகே, அது என்ன கண்டென்ட், அது ஆஸ் போட்டிருக்கீங்கல்ல, org.apache hadoop பேக்கேஜ். நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த காம்பேக்ட் இண்டெக்ஸ் ஹேண்ட்லர் அப்படிங்கிற அந்த பேக்கேஜ்ல தான், அந்த ஜார் ஃபைல்ல தான் அந்த இண்டெக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஹைவுக்கு தேவை இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபைல்ல இருக்கும். இந்த ஃபைல் இங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கும். இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணிக்கும், இந்த ஃபைலை இங்க இருந்து எடுத்துக்கும். org.apache.hadoop இந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு அந்த ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கும். அதுக்கு அந்த இண்டெக்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிற டீடைல்ஸ்லாம் அந்த ஃபைலை பார்த்து ஹைவ் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கும். இந்த பாத் வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும், கரெக்ட்டுங்களா? ஒவ்வொரு வாட்டி கிரியேட் பண்ணும்போதும் உங்க ஃபைல் இந்த ஹேண்ட்லர் எங்க காம்பேக்ட் இண்டெக்ஸ் ஹேண்ட்லர்ங்கிறது கொடுத்துருவாங்க.
உங்களுக்கு தெரியும். இதுல எதுவுமே நீங்க மனப்பாடம்லாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம், என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாக்கும். இது எல்லா இண்டெக்ஸிங்க்கும் இந்த இதை நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஹைவ் ஜாயின்ஸோட இது தெரியும். இப்போ இந்த கஸ்டமர் இருக்கான், ஆர்டர் இருக்கான். இப்போ நார்மலா டேபிள் கஸ்டமர் நம்பர், கஸ்டமர் நேம், கஸ்டமரோட ஏஜ், கஸ்டமரோட சிட்டி, அண்ட் தென் அவங்களோட ஆர்டர் நம்பர் இது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆர்டருக்கு தனியாக ஒரு இது இருக்கு, ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் ஐட்டம். ஸோ இதில் வந்து ஆர்டர் ப்ரைஸ், மேபி நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ், எக்ஸாம்பிள் இது கஸ்டமர் ஐடின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ எந்தெந்த கஸ்டமர் எந்தெந்த ப்ராடக்டை நான் வாங்கினேன் அப்படின்னு தெரியணும்னா இது தனி டேபிளில் இருக்கும், இது தனி டேபிளில் இருக்கும். எந்தெந்த கஸ்டமர் எந்தெந்த ப்ரைஸ், இப்போ ஆபிட் என்ன பொருள் வாங்கியிருக்காருன்னு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு கிளப் திஸ் ஆர்டர் ஐடி வித் ஆபிட். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இது கிரியேட் பண்றதுக்கு ரெண்டு இதுக்கும் இடையில ஒரு காமனா ஒரு ஃபீல்டு வேணும், அதுதான் கண்டிஷன். இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கு இடையில காமனா ஒரு ஃபீல்டு இருக்கணும். இப்போ கஸ்டமர் டேபிள், இதுல எப்பயுமே கஸ்டமர் நம்பர், கஸ்டமரோட நேம், அவர் வந்து கஸ்டமரோட பில்லிங் அட்ரஸ், ஸோ அவரோட ஆர்டர் ஐடி. இப்போ ஆர்டர் டேபிள்ஸ் இருக்கு. ஆர்டர் டேபிள்ஸ்ல ஆர்டர் ஐடி இருக்கும், ஆர்டர் ஐட்டம் ஐடி இருக்கும், ஆர்டர் ஐட்டமோட நேம் வந்து இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் இருக்கும், டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் 1, கஸ்டமர் நேம் ராம், அட்ரஸ் MDU, ஆர்டர் ஐடி 001 வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல 001 005 வச்சுக்கோங்க. ஸோ 0015 ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா LP01, அது வந்து ஆர்டர் ஐட்டம் நேம் லூயி பிலிப் ஷர்ட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு 2, காஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம் எக்ஸாம்பிள் 2000, டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் 4000. இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு இருக்கும். எனக்கு இந்த கஸ்டமர் நேம் ராம் வந்து என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு, அவரோட ஆர்டர் ஐடி வந்து என்ன, அவரோட என்ன ஆர்டர் ஐட்டம் வந்து என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல நான் போய் கொரி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நேம் வருமா, கஸ்டமரோட நேம் வேணும், எனக்கு அவரோட ஆர்டர் ஐடி வேணும், ஆர்டர் ஐட்டம் வேணும். இப்போ எனக்கு ஆர்டர் டேபிள்ல நேம் இருக்கா, கிடையாது. என் நேம் எங்கே இருக்கு, என் நேம் இஸ் இன் மை கஸ்டமர் டேபிள். ஆனா எனக்கு தேவையான இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் ஐட்டம் எங்க இருக்கு, மை ஆர்டர் ஐடி அண்ட் ஆர்டர் ஐட்டம் இஸ் இன் ஆர்டர் டேபிள். Therefore what I need to do, I want to join these two tables to get this query. இதுக்கு நம்ம இந்த ஜாயின்ஸ் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம எப்படி சின்டாக்ஸ், இப்போ சின்டாக்ஸ் ரெண்டு டேபிள் கிரியேட் பண்றோம். நார்மல் கிரியேட் பண்றது தான். நம்ம இதுக்கு நான் உங்களுக்கு டேட்டா சாம்பிள் டேட்டா நான் கொடுத்துருக்கேன், டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டேட்டாவை நீங்க காப்பி பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நீங்க ஒரு ஜாயின் பண்ணும்போது செலக்ட் கஸ்டமர் டாட் ஸ்டார் ஆர்டர் டாட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஜாயின் ஆர்டர் ஆன் அந்த காமன் ஃபீல்டு வந்து கொடுக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த காமன் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல என்னது, ஆர்டர் ஐடி இஸ் த காமன் ஃபீல்ட். ரெண்டுமே சேம் டேட்டா டைப் இருக்கணும், சேம் சைஸ் இருக்கணும், அதுதான் கண்டிஷன். அப்போ இந்த ஆர்டர் ஐடி எடுத்துக்கும், அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் இங்க என்ன ஆர்டர் ஐடி எங்க மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கும். இந்த மேட்ச் ஆச்சுன்னா அந்த ரெக்கார்டு எடுத்துக்கும். இந்த ரெக்கார்டுல இங்க இருந்து நேம் எடுத்துக்கும், இந்த இடத்துல கஸ்டமர் நேம் ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும், ஆர்டர் ஐடி 0015 எடுத்துக்கும், அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆர்டர் நேம் என்னவோ அதை வந்து கொடுத்துரும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே பை விச் வி கேன் ஜாயின் டூ டேபிள்ஸ். ஓகே. இந்த ஜாயின்ல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின் இருக்கு. ஸோ இன்னர் ஜாயின், அவுட்டர் ஜாயின், இதுதான். ஓகே. இன்னர் ஜாயின், அவுட்டர் ஜாயின். இந்த அவுட்டர் ஜாயின்ல லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் அண்ட் ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு 3 இது இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னர் ஜாயின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஆர்டர் ஐடி 1 2 3 4 6 இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து கஸ்டமர் டேபிள், இது வந்து ஆர்டர் டேபிள்னு வச்சுக்கோங்க.
இந்த இடத்துல 1 2 3 7 8 அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இதுக்கு வந்து ரெக்கார்டு கிடையாது, சிலதுக்கு இதில் வந்து இப்போ இதுதான் உங்களோட ஆர்டர் ஐடி. இப்போ இந்த ஆர்டர் ஐடியை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இன்னர் ஜாயின் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஆர்டர் ஐடி இதுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏபின்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஐட்டம் நேம். இப்போ நீங்கள் இன்னர் ஜாயின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்தெந்த ரெக்கார்டுக்கு மேட்ச் இருக்கோ அது மட்டும் 1 எக்ஸ் 2 ஒய் 3 இசட் அப்படின்னு கொடுக்கும். 5 6 நீங்கள் ரெக்கார்டு இருக்கா கிடையாது. ஸோ அப்போ இந்த 3 மட்டும் தான் கொடுக்கும். நீங்கள் இன்னர் ஜாயின் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கண்டிஷன்ல இல்லாததும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஆர்டர் இருக்குன்னு வேணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அவுட்டர் ஜாயின் போகலாம். லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் டேபிள் எடுத்துக்கும். அதில் 1 2 3 5 6 கஸ்டமர் ஐடி கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ எக்ஸ் 1க்கு இருக்கு, 2க்கு இருக்கு, 3க்கு இருக்கு. 2த்துக்கு இல்லை அப்படின்னா அதில் நல் அப்படின்னு கொடுத்துரும். இதுதான் உங்களோட லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின். ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு என்ன எடுத்துக்கும்? ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த இதை எடுத்துக்கும் 1. ஸோ உங்களுக்கு ஆர்டர் வேல்யூ என்ன இருக்கு? எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏஎன்பி இருக்கு. இதை எடுத்துக்கும். எடுத்துக்கிட்டு இதோட ரெக்கார்டு எங்கே இருக்கு? 1க்கு இருக்கு, 2க்கு இருக்கு, 3க்கு இருக்கு, 7க்கு 8க்கு ஐடி இருக்கா? 7 8னா என்னன்னு தெரியல, ஆர்டர் ஐடி அதுக்கு தெரியாது. ஸோ ஏபி என்ன ஆர்டர் ஐடின்னு தெரியாததுனால அந்த இடத்துல அது நல் அப்படின்னு போட்டுரும். இதுதான் ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின்னா ரெண்டையுமே எடுத்துக்கும். இந்த பக்கம் இருக்கு 1 2 3 5 6 ரைட் சைடில் இருக்கிற 7 8 எடுத்துக்கும். எதுக்கு வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து போட்டுரும், இல்லை அதை விட்டுரும். இப்போ 1க்கு எக்ஸ் 2க்கு ஒய் 3க்கு இசட். இப்போ வந்து 5க்கும் 6க்கும் ஐட்டம் நேம் தெரியாது, அதனால இந்த இடத்துல நல் அப்படின்னு போட்டுரும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஐட்டம் இந்த 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 ஐட்டம் ஏ அண்ட் பிக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் வேல்யூ இல்லைங்கிறனால அந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த இடத்துல நல்னு போடும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இன்னர் ஜாயினுக்கு அவுட்டர் ஜாயினுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இன்னர் ஜாயின் வந்து உங்க கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துட்டு வரும். ஸோ நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து என்ன? நம்ம கஸ்டமர்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஐடி அப்படின்னா அந்த எந்தெந்த ஆர்டர் ஐடி இங்க இருக்கிறதுக்கு இது இருக்கும் அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் எடுத்துட்டு வரும். இன்னர் ஜாயின். அவுட்டர் ஜாயின்னா அது இல்லாததையும் எடுத்துட்டு வரும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். நீங்க ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது யூ ஹாவ் ஐடி. ஓகே. ஸோ ரியல் டைம்ல உங்களோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கும். இந்த இடத்துல பாருங்க அந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கா, கஸ்டமர் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டர்ல இருக்கிற கஸ்டமர் ஐடி. ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்புட். அது நம்மளோட டேட்டா செட்டுக்கு ஏற்ற இந்த அவுட்புட். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டேட்டா செட்டு நீங்க லோட் பண்ணிட்டு இந்த அவுட்புட்டை நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். நீங்களா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின்னா அந்த இடத்துல என்ன கொடுக்கணும்? இந்த இடத்துல லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படிங்கிற கீவேர்டு கொடுக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் த கஸ்டமர் டேபிள் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் ஆர்டர் டேபிள் கொடுத்துட்டு ஆன் தீஸ் கண்டிஷன். ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துடும். இங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்க அவுட்புட்ல ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் நார்மல் டேபிள். ஓகே, சிம்பிள் ஜாயின். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துருக்கு. கஸ்டமரோட ஐடி, கஸ்டமரோட நேம், ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் நேம், ஆர்டர் டாட் இயர், ஆர்டரோட அமௌண்ட், இதை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துருக்கு. இந்த ரெக்கார்ட்ல பாருங்க, இப்ப இந்த இடத்துல கஸ்டமரோட நேம் இருக்கு, ஆனா அவங்க எந்த ஐட்டமும் வாங்கல, அவங்களுக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ரைட் சைட் டேபிள்ல இல்லை, அதனால அவங்க எதுவும் வாங்கல அப்படிங்கிற நல் வேல்யூ. இதே இது பாருங்க ரைட் அவுட்டர் ஜாயின்ல இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஐட்டம் இருக்கு, ஐட்டம் நம்பர் 106 டாலு, இந்த ஐட்டம் இருக்கு, ஆனா இது யாருமே வாங்கல, கஸ்டமர் யாரும் வாங்கலைங்கிறனால இந்த இடத்துல நல் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் த வே. இப்போ நீங்க ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் போட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடும். கஸ்டமர் நேம் இருக்கு, ஐட்டம் எதுவும் வாங்கல, இந்த ஆர்டர் இருக்கு, அந்த எல்லா கஸ்டமர் வாங்கல, ரெண்டுமே கொண்டு வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே by which you can use this join. So these are all the things that you need to aware with respect to Hive has been concerned. Okay, you create the content, use the same data set and do the practice. So from next session we are going to start with data crawling to Scoop. Your curriculum deals with Scoop and Flume. ரெண்டு டூலையும் நம்ம ஒர்க் பண்றோம்.
ஸ்கூப் அப்படிங்கிறது உங்க ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல இருந்து டேட்டா எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு, ஃப்ளூம் அப்படிங்கிறது உங்களோட அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம ஒரு ட்விட்டர்ல இருந்து எப்படி டேட்டா கொண்டு வந்து போடுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸிபிட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஹவு டு கெட் தி டேட்டா ஃப்ரம் ட்விட்டர் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸிபிட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, you do the practice. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எரர் இருந்தா சரி பண்ண தெரியும். நான் சொல்லிட்டு மட்டும் போனேன்னா ஒண்ணுமே உங்களுக்கு தெரியாது. பார்த்துக்கோங்க. அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ ஆம் ரிக்வெஸ்டிங் யூ. அதனால தான் நான் போன வாரம் கிளாஸே வைக்கல. அசியூம் தட் யூ டிட் த பிராக்டிஸ். இந்த வெள்ளிக்கிழமை கிளாஸ் கிடையாது, 3ஆம் தேதி கிளாஸ் கிடையாது. இப்பவே சொல்லிட்டேன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி. ஃப்ரைடே வி won't have class. ஃப்ரைடேவும் சாட்டர்டேவும் 2 நாளும் கிளாஸ் இருக்காது. எது நான் முடிஞ்சிச்சுன்னா இதை ஒரு இதை நான் ஊடால மண்டே டியூஸ்டே இதுல எது எடுக்க முடியுமான்னு பாக்குறேன். ஒரு கிளாஸை நான் காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுத்துறேன். ஐ ஆம் கோயிங் ஃபார் வெக்கேஷன். கிடையாதா? மெத்தோடும் கிடையாது. எது 2 நாள் கிடையாது, 26 27 26 இல்லைங்க, இது மே. இது இருக்கு. இப்ப இன்னைக்கு 24, நமக்கு அடுத்த கிளாஸ் ஃப்ரைடே இருக்கு. நான் இப்ப சொல்லல, அடுத்த வாரத்துக்கு சொல்றேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்குவீங்க இல்லையா அவங்க ஆக்டிவிட்டியா. ஓகே, 3rd and 4th. ஆமா, ஏப்ரல் கிடையாது, மே 3rd and 4th கிடையாது. இதுல ஒரு கிளாஸ் நான் வந்து நான் டியூஸ்டேல வச்சிருக்கேன். நம்ம நார்மலா டியூஸ்டேல 30ஆம் தேதி நம்ம வச்சிருவோம். ஒரு கிளாஸ் மட்டும் லீவ். ஓகே, இதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக அடுத்து வந்து டியூஸ்டே என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியாதுங்க ரமன். அப்போ நம்ம இன்னொரு நாள் ஏதாச்சும் நம்ம வச்சுக்குவோம். என்னன்னா நான் வெனஸ்டேல இருந்தே 4 நாள் லீவு. அதனாலதான் வெனஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே நம்ம மண்டே ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அப்ப மித்தது அடுத்ததுல ஏதாச்சும் நம்ம மேப் பண்ணிக்குவோம். ஓகே. சோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம எத்தனை % கிட்ட முடிச்சிருப்போம் ராமன்? இது வரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட 50% தாண்டிட்டோம், கவர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஹடூப் இன்ஸ்டாலேஷன் சிங்கிள் நோடு பார்த்துருக்கோம், ஹைவ் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் கமாண்ட் பார்த்துருக்கோம், ஹைவ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கூப் அண்ட் ஃப்ளூம் எடுக்க போறீங்க. மல்டி நோடு ஸ்கூப், அடுத்து வந்து நீங்க ஸ்கூப், ஃப்ளூம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜூகீப்பர் அண்ட் தென் ஸ்பார்க், அப்புறம் மேப்ரெடியூஸ் கடைசியில். ஸ்பார்க்ல மேப்ரெடியூஸ் வித் பைத்தான். ஸோ இன்னொரு 3 டாபிக் தான் இருக்குன்றீங்க, 4 டாபிக் இருக்குன்றீங்க. அதான் இருக்குங்க. இதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இதுதான் திரும்ப கரிக்குலமா வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். இப்ப நம்ம ஹடூப்ல உங்களுக்கு நான் மல்டி நோடு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இல்லாட்டா நான் போட்டு காமிச்சிடுறேன் எப்படி மோர் தென் 1 நோட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒரு மாஸ்டர் நேம் நோட், செகண்டரி நேம் நோட் வச்சுட்டு மல்டிபிள் டேட்டா நோட்ஸ் கிரியேட் பண்றது. இதை வேணா நம்ம பார்த்துருவோம். நோ இஷ்யூ. கம்மிங் சாட்டர்டே இந்த செஷன் நான் முடிச்சு கொடுத்துட்றேன். சரி, ஓகே, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது வந்து என்னன்னா, இது ஹடூப் மல்டி நோட். இதாரு இதை வந்து நான் ஏடபிள்யூஎஸ்ல சொல்லி கொடுப்பேன். ஏடபிள்யூஎஸ்ல எப்படி மல்டி நோடு கிரியேட் பண்றது யூசிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கால் இஎம்ஆர், இது சொல்லி தருவேன். இது நமக்கு அதிகபட்சம் போச்சு. நான் உங்களுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் ஆரம்பி சொல்லிட்டேன்ல. சொல்லியிருக்கீங்க. ஏடபிள்யூஎஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், EC2 பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? பார்த்தாச்சு. நமக்கு ஸ்டோரேஜ் மட்டும் பார்க்கணும். ஏடபிள்யூஎஸோட ஸ்டோரேஜ், அதுல வந்து S3 EBS அப்படிங்கிற 2 ஸ்டோரேஜ் பத்தி வரும். அதுக்கப்புறம் ஏடபிள்யூஎஸ்ல நம்ம பார்க்கறது இஎம்ஆர், கிளவுடோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதான் அது. இதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு நேரம் வரும்னா ஒரு 1.25 மணி நேரம் வரும். உங்களுக்கு EC2 தெரியும் அப்படின்னா. ஸோ இந்த EC2 இது எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு ஒரு 2 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சு கொடுத்துருவேன். 2 to 2.5 ஹவர்ஸ்ல ஸ்டோரேஜ் டைப் எங்க இது யூஸ் பண்ணணும், இஎம்ஆர். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிளவுடோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் நடத்துவேன்.
க்ளௌடரால இப்போ நம்ம எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது எண்டில் வரும். க்ளௌடரா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எப்படி ஒரு மல்டி நோடு கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்றது, அதுல ஹைவ் இன்ஸ்டால் பண்றது, பிக் இன்ஸ்டால் பண்றது, ஸ்கூப் கான்ஃபிகர் பண்றது, ஃப்ளூம் கான்ஃபிகர் பண்றது, ஜூ கீப்பர் கான்ஃபிகர் பண்றது, இதுல தான் நம்ம என்ன வரும்னா ஊசி கான்ஃபிகர் பண்றது, இதெல்லாம் இதுல வந்துடும். இந்த இது வந்து இந்த க்ளௌடரா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மட்டும். அது எப்படி க்ளௌடரா இதுல வந்து எந்த இன்ஸ்டலேஷன் இருக்காது. நீங்க டவுன்லோட் ஒரு விஎம்ஆர் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த விஎம்ல கான்ஃபிகர் பண்றது ஒரு 4 hours ஆஃப் செஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் கம்ப்ளீட்டா. இது எப்ப நடக்கும்னா நான் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எண்டில் கொடுப்பேன். ஸோ அப்போ அந்த ஹடூப்போட மல்டி நோடுக்கு நமக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகும். அந்த ஏடபிள்யூஸோட இஎம்ஆருக்கு ஸ்டோரேஜுக்கு ஒரு 2.5 மணி நேரம் ஆகும். க்ளௌடராக்கு ஒரு 4 hours. இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது ஸ்கூப்பு. ஸ்கூப்ல வந்து இன்ஸ்டலேஷன் கான்ஃபிகரேஷன் இதுக்கு ஒரு 3 to 4 hours வந்து ஆகும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளூமுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு 3 to 4 hours வந்து ஆகும். அதாவது 3 to 4 hours ஃப்ளூமுக்கு வராது, ஒரு 2 hours to 2 hours வரைக்கும் வரும். அதுக்கப்புறம் ஜூ கீப்பரோட கான்ஃபிகரேஷன் மட்டுங்கிறதுனால ஒரு 1 hour வந்து வரும். ஜூ கீப்பர்னா என்ன, சர்வீசஸ் என்ன, எப்படி கான்ஃபிகர் பண்றது மட்டும் தான் பார்ப்போம். இது மாதிரி கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஃப்ளூமுக்கு தான் வந்து எப்படி ஒரு ட்விட்டர்ல இருந்து கொண்டு வர்றது, இன்ஸ்டலேஷன் அதெல்லாமே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 1 hour இன்ஸ்டலேஷன் வித்ததும் இன்னொரு hour ட்விட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணணுங்கிறதே சொல்லுவேன். ஃப்ளூமு ஜூ கீப்பர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிக்கோட இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் பேசிக் இது ஒரு 3 hours வரும். பிக்னா என்ன, பிக் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது, அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் தென் இதுதான் மல்டிநோட் இருக்கு. அப்புறம் ஏடபிள்யூஎஸோட இந்த இது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கு. இதுதான் நம்ம ஹடூப். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பார்க் கிளஸ்டர் பத்தி, ஸ்பார்க்கோட இன்ஸ்டலேஷன், ஸ்பார்க்கோட ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, ஸ்பார்க்கோட சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர். இது வந்து எவ்வளவு நேரம் வரும் அப்படின்னா ஒரு 5 hours, 4 hours to 5 hours ஆஃப் செஷன். ஸ்பார்க் பத்தி அதை எப்படி பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்றது, இன்ஸ்டலேஷன் பார்ட். ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு மேப் ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த மேப் ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராம் இன் பைத்தான் ஒரு 4 hours. டோட்டலா இவ்வளவுதான். ஒரு 4, இது ஒரு 4, இது மேப் ரெடியூஸ் கான்செப்ட், அது ஒரு 4, 8. இந்த பக்கம் ஒரு பிக்குக்கு ஒரு 2, 10. இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்கூப்புக்கு 4 வச்சுக்கோங்க, ஃப்ளூமுக்கு 2 வச்சுக்கோங்க, 16, 17. க்ளௌடரா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு 2 hours, 18. ஏடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒரு 20. ஆல் டுகெதர் நமக்கு இன்னும் ஒரு வித்தின் 22 to 25 hours போல நம்ம முடிச்சிடுவோம். இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு 25 to 30 hours போயிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த ஹவர்ஸ்க்குள்ள முடிச்சிடும். இதுதான் நம்ம முடிக்க வேண்டிய கண்டென்ட். இந்த ஊசின்னு இருக்கு, அது எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்? ஷெட்யூலர் அதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்றதுதான். அது இதுக்குள்ளே வந்துடும், டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ளே வந்துடும். ஆட்டோமேட் ஹவு டு ஆட்டோமேட் த ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்னு வரும். ஒர்க் ஃப்ளோ ஆட்டோமேஷன் தான் ஓசி. இந்த இந்த இதுல நம்ம கவர் பண்றது இல்லையா ரமன்? ஹெச் பேஸ் அப்புறமா இதுல நீங்க ஹெச் பேஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணுங்கிறது இதுல வரும். ஹெச் பேஸ் வேணும்னா இந்த இதுல நம்ம க்ளௌடரா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல கொண்டு வந்துடுவேன் ஹெச் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே ஓகே, க்ளௌடராலே ஹெச் பேஸ் வந்துரும்ன்றீங்க. அதுல கான்செப்ட் மாங்கோடிபி தான் தனியா வரும். ஓகே, நார்மலா வந்து இப்போ நீங்க ஹெச் பேஸ்ங்கிறது இஸ் a database comes integrated with Hadoop, but ரியல் டைம்ல நிறைய பேர் யூஸ் பண்றது மாங்கோடிபி. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாங்கோடிபியோட இன்ஸ்டலேஷன், மாங்கோடிபியோட க்ரூட் ஆபரேஷன்ஸ் ரெண்டையுமே பார்த்துருவோம். இதுக்கு ஒரு அடிஷ்னலா நமக்கு ஒரு 3 hours ஆஃப் டைம் வரும். இதெல்லாம் டிபியை பார்த்துக்குவாங்க. நீங்க வந்து இது வந்து மாங்கோடிபிக்குன்னு தனியா ஆர்கிடெக்ட் இருப்பாங்க, நல்லா கேட்டுக்கோங்க. மாங்கோடிபியோட ஆக்டிவிட்டி பாக்குறது அவங்க மாங்கோடிபிக்குன்னு தனியா வச்சிருப்பாங்க, கெசன்ட்ரா தனியா வச்சிருப்பாங்க. நம்மளோட ரோல் வந்து அஸ் ஆர்கிடெக்ட் எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். இந்த மாங்கோடிபியும் ஹடூப் இன்டகிரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டேட்டா பேஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டி தே வில் டேக் கேர் ஆஃப். இதுதான் நம்மளோட கண்டென்ட் that we need to cover. மேக்ஸிமம் 25 hours அவ்வளவுதான். இந்த டேப்லூன்றது என்னங்க ராமன்? அது ரிப்போர்ட்டிங் டூல். அதுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அது வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டூல். உங்களோட டேட்டாவை
அந்த மேனேஜர்ஸ்க்கு எப்படி காமிக்கிறது. நீங்க ஒண்ணுமில்ல, எக்ஸெல்ல இருக்கீங்களா, எக்ஸெல்ல கிராஃப் போடுறீங்களா, ஆமா. மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் மாதிரி அது ஒரு அட்வான்ஸ்டு டூல், ரிப்போர்ட்டிங் டூல் டேப்லூ. மேபி எங்களுக்கு வந்து மாங்கோ டிபிக்கு பதிலா டேப்லூ வேணா கவர் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா நாங்க டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிறதால மாங்கோ டிபி நாங்களே கூட ஓகே மேனேஜ் பண்ணிப்போம். இல்ல, டேப்லூ மாங்கோ வேணா டிபி காட்ட முடியுமா? டேப்லூங்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் அனாலிட்டிக்கல் டூல். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்ஸ், டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ல வரும். அந்த டூலுக்கு 40 மணி நேரம் ஆகும். ஓ டேப்லூவா? சர்வர், டேப்லூ கிளையண்ட், அது எல்லாமே இருக்கு. ஓ அது வந்து பெரிய கோர்ஸே வந்து டேப்லூ உங்களோட ஹடூப் டெவலப்பருக்கு, ஹடூப் ஆர்கிடெக்ட்க்குலாம் டேப்லூ வராது. அது யாருக்கு வரும்னா அனலிஸ்டுக்கு வரும், டேட்டா அனலிஸ்டுக்கு வரும். ஓ ஓகே. அந்த ரோல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த டேட்டாவில இருந்து நம்ம ஒரு நாலேஜ எடுத்து அதை இருக்கு மேனேஜருக்கு புரிய வைக்கிறதோட ரோல் தான் டேப்லூவோட ரோல். டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் அது பேர். ஓகே. டேப்லூ வேணும்னா தனியா தான் நம்ம படிக்கணும். அது எப்படினாலும் மினிமம் எவ்வளவு கம்மியா எடுத்தாலும் 25 ஹவர்ஸ் வரும். ஓ ஓகே. இது நம்ம ஆர்கிடெக்ட் லெவல். இது அதுக்கு தனி டேப்லூ ரிப்போர்ட்டிங், ரிப்போர்ட்டிங் இன்ஜினியர் தனியா இருப்பாங்க. உங்க இடிஎல்ல இருக்கிறவங்க அதை படிச்சிருப்பாங்க. இடிஎல் உங்களுக்கு அதுல தெரியும். இது ஹடூப்ல ஸ்பார்க்ல இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட் லெவல் இதுதான். மாங்கோ டிபினா மாங்கோ டிபிக்கு 25 ஹவர்ஸ் இருக்கு, அது டேட்டாபேஸ் சைடு. மாங்கோ டிபி நான் உங்களுக்கு மாங்கோ டிபி கான்ஃபிகரேஷன், அதுல பேசிக் ஆபரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஹவ் டு இன்டகிரேட் திஸ் வித் ஹடூப் அப்படிங்கறத சொல்லிடுவோம். ஓகே. செப்பரேட் என்டிட்டி இருப்பாங்க. சரி சரி ஓகே. ஓகே சரி. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருங்க. நாளை கழிச்சு நம்ம ஸ்கூப் ஆரம்பிக்கும். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன டைம் போட்டிருக்கணும். இதுல அதிகபட்சம் ஒரு 10 to 20% டீவியேஷன் ஆகும், கூட வரும் குறைச்சு வரும், அவ்வளவுதான். பட் இதுதான் டைம். தேங்க்யூ.